শ্রোতা, উপস্থাপিত হচ্ছে তাফসিরে জালালাইন থেকে সূরা বাকারা আয়াত ১৬১ থেকে ১৭০ পর্যন্ত। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গতকালকে যে আয়াতটা পড়া হয়েছে, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকতুমুনা মা আনজালনা মিনাল বায়িনাতি ওয়াল হুদা, এগুলোর কয়েকটা হাওয়ালা তো গতকালকে দেখানো হয়েছে। আরেকটা রয়ে গেছিল, যেটা বলছিলাম বাসায়ে ওয়া ইবাদ, ইউসুফ বিন রাহিমাহুল্লাহর একটা লেখা। এখানে বাসায়ে ওয়া ইবাদ দ্বিতীয় খণ্ড 482 সফা। ইউসুফ বিন রাহিমাহুল্লাহর অনেকগুলো লেখাকে একসাথে জমা করছেন ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মুখতার, তিনি জমা করছেন। নায়েবে মুহতামিম জামিয়া উলুম ইসলামিয়া আল্লামা বিন নুরি টাউন করাচি। এখানে 482 নম্বর পৃষ্ঠাতে যে লেখাটা আছে একটু শুনো। এক খাব और एक पैगाम। कुछ दिन हुए लाहौर से एक साहिब का गिरामी नामा मिला। हम उस मकतूब और उसके साथ मुंसलिका खाब को बसायर व इबर की मुनासबत से यहाँ पेश करते हैं। ইউসুফ বিন নুরি রহিমাহুল্লাহ বলতেছেন যে কয়েকদিন আগে লাহোর থেকে একজনের একটা চিঠি আসছে, তো চিঠির সাথে এক স্বপ্ন লেখা আছে, তো সেটা আমি এখানে উল্লেখ করতেছি, বাসায়ের এইবারের মধ্যে ঢুকে গেছে। তো ওই চিঠিটার মধ্যে কথাটা একটু আছে এইভাবে যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, 9-10 जनवरी की दरमियानी शब को मैंने एक ख्वाब देखा। 9-10 মানে আগের দিন 9, পরের দিন 10, এর মাঝখানের রাতে, তো জানুয়ারি। তো পরের ঘটনার বিবরণ দ্বারা বোঝা যায় এটা হলো 72 সনের জানুয়ারি, পরের ইয়া দিয়ে বোঝা যায়। তো বলতেছে যে 9-10 जनवरी की दरमियानी शब को मैंने एक ख्वाब देखा जिसकी काफी जनाब को रवाना कर रहा हूँ। इस ख्वाब में मैंने कुछ उलमा को जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बैठे देखा है, जिनमें एक आप भी हैं, যাদেরকে দেখছি তাদের মধ্যে আপনিও আছেন। पहली सफ में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन, मौलाना मोहम्मद यूसुफ देहलवी हलो इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहिबजादा द्वितीय हजरत जी, और मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी और मौलाना इनायतुल्लाह शाह बुखारी तशरीफ फरमा है। এটা এখানে বলে এরপরে ভিন্ন আরেকটা কথা বলতেছে এখানে যে গত রমজানের আগের রমজানে মানে যখন তিনি চিঠিটা পাঠাইছেন, তিনি বলতেছেন যে আমি গত রমজানের আগের রমজানে একটা স্বপ্ন দেখছি, সেটা তিনি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করে এবার যেটা দেখছে সেটা একটু পরে উল্লেখ করবে। তো তিনি বলতেছে যে পিছলে রমজানুল মুবারক কো এক খাব দেখা থা, তার মানে এটা যদি মনে করেন 72 জানুয়ারিতে হয় তাহলে 71 কি 70 শেষ দিক দিয়ে যে রমজানটা পড়ছে ওটা বলতেছে যে পিছলে রমজানুল মুবারক কো এক খাব দেখা থা जिसमें देखा था कि चांद अपनी पूरी गोलाई में मौजूद हैं, उस पर पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है। मशरिकी हिस्से के नक्शा पर ये हरूफ लिखे हैं सनुहलिकुल अर्द व अहलहा, हम इस सरजमीन को और यहाँ के रहने वालों को अनकरीब हलाक करेंगे। अब इस ख्वाब के बाद जो यहाँ नकल किया जा रहा है, तबीयत खासी परेशान है, सोचता हूँ कि इस पैगाम का हक कैसे अदा हो, उम्मीद है कि आप कोई तसल्ली बख्श जवाब देंगे। एक तरह बोलो सामने स्वप्नटार ব্যাপারে, इस ख्वाब के बाद जो यहाँ नकल किया जा रहा है, যেটা সামনে উল্লেখ করবে, तबीयत खासी परेशान है, सोचता हूँ कि इस पैगाम का हक कैसे अदा हो। স্বপ্নের ভিতরে একটা পয়গামের কথা আছে, ওটার দিকে ইশারা করলেন যে इस पैगाम का हक कैसे अदा हो, उम्मीद है कि आप कोई तसल्ली बख्श जवाब देंगे, वस्सलाम। এই চিঠি শেষ, এবার স্বপ্ন শুরু হইতেছে। যে শিরোনাম দিছে হলো খাব और पैगाम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान में मशरिक की जानिब रुख किए एक मिंबर पर तशरीफ फरमा है। मैं आपकी बाएं जानिब खड़ा हूँ और एक दुबले पतले गोरे चटे बुजुर्ग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब खड़े हैं। उलमा के एक ग्रुप भी हाजिर खिदमत हैं। एक आलिम दीन खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पाकिस्तान के हालात बयान कर रहे हैं। वाक़ियात सुनाते हुए जब वो ये कहते हैं, फिर या रसूलल्लाह, वाक़ियात सुनाते हुए जब वो ये कहते हैं, फिर या रसूलल्लाह,
ہندوستان کی فوجیں فاتحانہ انداز سے ہمارے ملک میں داخل ہو گئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی تھام لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ پوچھنا مطلب یہ دیکھ کر تمام محفل پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور بعض حضرات تو چیخے مار مار کر رونے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ علماء کی جماعت کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اس حادثہ عظیم پر ملائکہ بھی غم زدہ ہیں، مگر ان کو تمہارے اعمال کی بدولت تمہاری مدد کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ پھر آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہے تمہاری اسی مملکت میں میری نبوت کا مذاق اڑایا گیا، میرے صحابہ کو گالیاں دی گئی، میری سنت کی تضحیق و اہانت کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جماعت علماء، امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جب تک حکام عیاشی، ظلم اور تکبر نہیں چھوڑیں گے، اغنیاء جب تک بخل، حق تلفی، بے حیائی ترک نہیں کریں گے، اور علماء جب تک کتمان حق، حرص دنیا، ریاکاری، خود نمائی سے باز نہیں آئیں گے، عورتیں جب تک بدکاری، ناچ و رنگ، فحش گانے، شوہروں کی نافرمانی، عریانی اور بے پردگی نہیں چھوڑے گی، پوری قوم جب تک جھوٹی گواہی، غیبت، زنا، لواطت، شراب نوشی، سود خوری، اعمال شرک سے توبہ نہیں کرے گی، خوب یاد رکھو اس وقت تک عذاب الہی سے نہیں بچ سکتی۔ آپ نے فرمایا، تم مجھے ان باتوں کے ترک کر دینے کی ضمانت دو، میں تمہیں دنیا و آخرت کی بھلائی کی ضمانت اور دشمن پر غلبہ کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن اگر تم اب بھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو خوب یاد رکھو، عن قریب ایک سخت ترین عذاب بصورت نفاق آنے والا ہے، عن قریب ایک سخت ترین عذاب بصورت نفاق آنے والا ہے، جس سے تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت کے سنتے ہی ہم سب پر گریہ طاری ہو گیا، ہم رو رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیت دہرا رہے تھے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ যারা কুফরি করে এরপর মৃত্যুবরণ করে কুফরি অবস্থায় وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، اي هم مستحقو ذلك في الدنيا والآخرة۔ والناس قیل عام وقیل المؤمنون والملائکۃ والناس، এখানে নাস শব্দটা কেউ বলেন এটা আম، সব মানুষ তাদের উপর লানত করে, আর কেউ বলে যে না এটা আম। খালিদিনা ফিহা আই ফিল লানা আও ইন নার আল মাদলুল বিহা আলাইহা। ফিহা জমিরের মার্জে কি বলতেছে খালিদিনা ফিহা, ফিহা হলো ফিল লানা যেটা আগে মজকুর, অথবা ফিহা জমিরের মার্জে হবে নার, তাহলে নার সেটা তো মজকুর নাই, তো নার যদিও মজকুর নাই কিন্তু নারের দাল মজকুর, নারটা মদলুল। আবি নার ফিহা জমিরের মার্জে হলো নার, আল মাদলুলি বিহা আলাইহা, লানত দ্বারা যে নারের উপর দারলত করা হচ্ছে, আর নার আল মাদলুল বিল্লানাতি আলাইহা, নার দ্বারা যেটার উপর দারলত করা হচ্ছে। লা ইউখাফফাফু আনহুমুল আযাবু তরফাত আইনিন, চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্য তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না। ওয়ালা হুম ইউনজারুন, এবং তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে না তওবা করার। ইউমহালুনা লিতাওবাতিন আও মা'যিরাতিন। ওয়া নাযালা লাম্মা ক্বালু সিফ লানা রাব্বাক, তারা যখন বলল যে আপনার রবের পরিচয় আমাদেরকে দেন, তখন সামনের আয়াত নাযিল হয়েছে। তো কোনো
রিওয়ায়াতে আসছে যে এটাও নাজিল হয়েছে, সূরা ইখলাসও নাজিল হয়েছে। ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ আই আল মুস্তাহিক্কু লিল ইবাদাতি মিনকুম, তোমাদের পক্ষ থেকে ইবাদত পাওয়ার যোগ্য যিনি, তিনি তো একজন মা'বুদ। ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ লা নাযীরা লাহু ফি যাতিহি ওয়ালা ফি সিফাতিহি লা ইলাহা ইল্লাহু হুয়ার রহমান আর রহিম। ওয়া তালাবু আয়াতান আলা যালিক, এই আল্লাহ তাআলা যে এক, আলা যালিক মানে হলো আল্লাহ তাআলা যে এক, এটার উপরে তারা নিদর্শন চাইছে। এরপরেই সামনের আয়াত নাযিল হয়েছে, ফানাজালা ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া মা ফীহিমা মিনাল আজাইব ওয়া ইখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার ওয়া ইখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার, দিবারাত্রির বিবর্তনে, বিদ্যাহাব ওয়াল মাজি ওয়াজ জিয়াদাতি ওয়ান নুকসান ওয়াল ফুলকিল্লাতি তাজরি ফিল বাহরি, এবং সে সকল নৌ জানে যা সমুদ্রে চলাচল করে, ওয়াল ফুলকি as-sufuনিল্লাতি তাজরি ফিল বাহরি, আল্লাহ তাআলা নিদর্শন বলতেছেন ওয়াল ফুলকিল্লাতি তাজরি ফিল বাহরি, সকল নৌ জানে যেগুলো সমুদ্রে চলাচল করে, ওয়ালা তারসুবু মুকারাত ওয়ালা তারসুব, সেগুলো পানিতে ডুবে যায় না। তারসুবু এর মানা হলো ওয়ালা তাযহাবু ইলা আসফালি কাইল বাহরি, তাযহাবু ইলা আসফালি কাইল বাহরি, সমুদ্রের গভীরে ঢুকে যায় না। মুকারাতান বিমা ইয়ানফাউন নাসা, মুকারাতান সেটা সুফুনিল্লাতি তাজরি ফিল বাহরি, এই তাজরির মধ্যে যে ফাইল, যেটা রাজে সুফুনের দিকে, সেই তাজরি এর ফাইলের থেকে হাল, নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে, মুকারাতান বিমা ইয়ানফাউন নাস, এমন সামগ্রী নিয়ে, এমন সামগ্রী দিয়ে ভরপুর অবস্থায় যেগুলো মানুষের জন্য উপকারী, মানুষের উপকারী সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ অবস্থায় চলাচল করে। বিমা ইয়ানফাউন নাস, মায়ের মেজদাক হলো মিনাত তিজারাত, ব্যবসায়ী সামানাদি, ওয়াল হিমলি, এবং ব্যবসায়ী সামান ছাড়া অন্যান্য সামানাদি। তিজারার পরে যেহেতু হিমল নিয়ে আসছে, তো হিমল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যবসার সামান ছাড়া অন্যান্য সামানাদি, হিমলুন শব্দটা। ওয়ামা আনজালাল্লাহু মিনাস সামাই মিম্মা, এই যে সবগুলো খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, এই আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদের উপর ওয়ামা আনজালাল্লাহু মিনাস সামাই মিম্মা, এবং আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন, মাতার, ফাআহইয়া বিহিল আরদ বিন নাবাত বা'দা মাউতিহা ইউবসিহা ওয়া বাথা ফাররাফা ওয়া নাশারা বিহি, সেই পানির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ছড়িয়ে দেন এই পৃথিবীতে মিন কুল্লি দাব্বা, সব ধরনের প্রাণী। লা লিআন্নাহুম, এই পানির কারণে সব প্রাণী ছড়িয়ে যায়। এটা কেন বললো? কারণ লিআন্না কুল্লা দাব্বা ইয়ানমুনা বিল খিসবিল কাইনে আনিল মা, কারণ সব প্রাণী তাগলিব হয়েছে লিআন্নাহুমের মধ্যে, সবাই সবার বর্ধনটা হয়, এই যে বাড়ে, এগুলো বাড়ে বিল খিসবি, সেই শ্যামলতার কারণে, যেটা পানির কারণে হয়ে থাকে। ওয়া তাসরিফির রিয়াহ, এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে, বায়ু বাতাসের দিক পরিবর্তনে, আই তাকলিবিহা জুনুবান ওয়া শিমালান হারাতান ওয়া বারিদাতান ওয়াস সাহাবি আল গাইমি, মেঘমালাতে, আল মুসাখখার বাইনাস সামাই ওয়াল আরদ, যা আসমান এবং জমিনের মাঝে আল্লাহ তাআলার হুকুমের অধীন, মুসাখখার, আল মুদাল্লাল বিআমরিল্লাহ, আল্লাহর হুকুমের অধীন, ইয়াসিরু ইলা হাইসু শা আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যেদিকে চান সেগুলো সেদিকে সেগুলো চলে, বাইনাস সামাই ওয়াল আরদি বিলা আলাকাতিন, কোনো মাধ্যম ছাড়া এগুলো ঝুলে আছে। লা আয়াতিন ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি লা আয়াতিন দাল্লাতিন আলা ওয়াহদানিয়াতিহি তাআলা লিকাউমি ইয়াকিলুন, এই যে এগুলো সুন্দরভাবে চলতেছে, পেছ লাগতেছে না, এটা দ্বারাই বোঝা যায় যে এগুলো নিয়ন্ত্রণকারী একজন, নিয়ন্ত্রণকারী একজন। লিকাউমি ইয়াকিলুন ইয়াতাদাব্বারুন ওয়া মিনান নাসি মান ইয়াত্তাখিযু মিন দুনিল্লাহি আনদাদা, মানুষের মাঝে কিছু মানুষ আছে এমন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, মিন দুনিল্লাহি আই গায়রিহি আনদাদা আসনামা, অন্যদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। অন্যদের সাথে তাদের আচরণটা কেমন? ইউহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহ, তারা তাদেরকে ভালোবাসে যেমন তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। ইউহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহ, তাদেরকে ভালোবাসে, ভালোবাসাটার বহিঃপ্রকাশটা কিভাবে হয়? বিত্তাযীমি ওয়াল খুদুই, সম্মান দেখায়, বিনয় প্রকাশ করে। তো অন্যদেরকে তারা এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসে। কাহুব্বিল্লাহ,
আই কাহুব্বিহিম লাহু। তো হুব্বিল্লাহ মাসদারের ইজাফত হয়েছে এখানে মাফউলের দিকে, হুব্বিল্লাহ যেমন আল্লাহকে ভালোবাসে। এটা একটা ব্যাখ্যা যেটা এখানে জাহির, একদম জাহির। তো তাদের থেকে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাটাকে এখানে নফি করা হয়নি, সাবেত করা হয়েছে। তবে এখানে আল্লাহ তাআলা তাদের মাজাম্মত করতেছে কোন জিনিসটা, যে তারা আল্লাহর ভালোবাসা আর তাদের আলিহাদের ভালোবাসা দুইটাকে সমান করে ফেলছে। এইটাকে এখানে মাজাম্মত করা হয়েছে। কেন? কারণ আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাটা থাকতে হবে সবচেয়ে উপরে, আর বাকি সবগুলো থাকবে একদম নিচে, যদি সেই ভালোবাসাটা বৈধ ভালোবাসাটা হয়, ভালোবাসা যদি বৈধ হয়। অর্থাৎ দুটোটাকে সমান করে ফেলা হলে যে যিনি আসলে সবচেয়ে ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য তার মর্যাদা নষ্ট করা হয়েছে, এখানে অপমান করা হয়েছে, তাকে অপমান করা হয়েছে। দুধ আর পেশাব দুটোটাকে যদি একই মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে দুধের মর্যাদা যদিও কমানো হয়নি, কিন্তু পেশাবের মর্যাদা দুধের সমান করার দ্বারা দুধের মর্যাদা অটোমেটিক কমে গেছে। আল্লাহ তাআলার মহাব্বত এটা সর্বোচ্চ থাকবে। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা শরিয়াত এটা একদম সর্বোচ্চ থাকবে। অর্থাৎ এটাকে সর্বোচ্চে রাখা, এটি হলো এটার সাথে যথাযথ আচরণ করা। যদি এটাকে সর্বোচ্চে রাখা হলো, অন্যান্য গুলোকেও তার সমান বানিয়ে ফেলা হলো, তো এটাকে নিচে ধরে নামানো হয় নাই, অন্যগুলোকে সমান বানিয়ে ফেলার দ্বারাই তার মর্যাদা নষ্ট করা হয়েছে, এটা কুফরি। ইউহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহ, সবগুলো সমান মর্যাদা, এই কথাটা কুফরি, এই আকীদাটা কুফরি। মনে করো একজন মুহতামিম সাহেবকে একটা চেয়ারে বসানো হলো, ভালো একটা চেয়ারে বসানো হলো, ঠিক আবার এই চেয়ারেই বসানো হয়েছে একজন মেথরকে। এটা দ্বারা মুহতামিম সাহেবকে অপমান করা হলো না? মানে কেউ বললো যে অপমানটা কোথায় করলাম, ওনাকে তো উচ্চ আসনে বসাইছি, তো সমতা রক্ষা করার জন্য মেথরকেও ওনার মাধ্যমে বসাই দিলাম না, এটা সমতা রক্ষা করা হয়নি। তো এদের দেখো আল্লাহ তাআলা থেকে তাদের মহব্বতটাকে নফি করা হয়নি। তারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, কিন্তু গায়রুল্লাহর ভালোবাসাটাকে আল্লাহর ভালোবাসা সমান করে ফেলছে। কাহুব্বিহিম লাহু। জুমহুরিয়তের কুফরি হওয়ার যতগুলো দলিল আছে তার মধ্যে এটা একটা, এই তাসবিয়াটা। ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ, যারা ঈমানদার তাদের ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার প্রতি অনেক বেশি। আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ, আশাদ্দু শব্দ যেহেতু আসছে, এটার মুফাদ্দাল আলাই তো লাগবে, সেটা বলতেছে যে তাদের ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি অনেক বেশি। কাদের তুলনায়? মিন হুব্বিহিম লিল আনদাদ, কাফেররা আনদাদদেরকে যে ভালোবাসে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসা মুমিনদের আল্লাহর প্রতি। কেন? কারণ লিআন্নাল মুমিনিন লা ইয়াদিলুনা আনিল্লাহি বিহালিন, মুমিনরা কখনোই আল্লাহ থেকে মুখ ফিরায় না। লা ইয়াদিলুন, আদালা ইয়াদিলুর সেলা যখন আন আসে তখন তার অর্থ হয় ইনসারাফা ইয়ানসারিফু, মুমিনরা কখনোই আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। বিহালিন মা, কিন্তু কুফার ইয়াদিলুনা আনি শিদ্দা ফি শিদ্দা ইলাল্লাহ, কিন্তু বিপদে পড়লে কাফেররা তাদের আলিহাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দিকে চলে আসে। কাহুব্বিল্লাহ, এটা যেই তাফসীরটা মুসান্নিফে করছেন, এটা এখান থেকে এটাই জাহির যে তারা তাদের উপাস্যদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। কেউ এটা ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে যে ইউহিব্বুনাহুম, কুফাররা তাদের মূর্তিদেরকে ওরকম ভালোবাসে কাহুব্বিল্লাহ, মানে কাহুব্বিল মুমিনিনা লিল্লাহ, মুমিনরা আল্লাহকে যেমন ভালোবাসে তারা তাদের মূর্তিদেরকে ওরকম ভালোবাসে। তো সেটা শব্দে তাকাজা করেন, কথাটা বুঝছো কিনা? এখানে তো মুমিনদের কথাই নাই। ওয়ালাউ তারা আয-যালিমিনা ইয ইয়ারাউনাল আযাব আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ। ওয়ালাউ তারা ইয়া মুহাম্মদ তুবসিরু ইয়া মুহাম্মদ, এ মুহাম্মদ আপনি যদি দেখতেন, অথবা আম মুখাতাব তুমি যদি দেখতে, আল্লাযীনা যালামু, জালিমদেরকে, বিত্তিখাযিল আনদাদ, কখনকার হালাত কখন দেখতে? ইয ইয়ারাউনাল আযাবা, যখন তারা আযাব দেখবে, তখন তুমি যদি তাদেরকে দেখতে তাহলে তুমি ভয়ানক একটা অবস্থা দেখতে। ইয ইয়ারাউনা বিল বিনালিল ফাইল মারুফের সিগা আবিল মাফউল, মানে ইয ইউরাউনাল আযাবা, যখন তাদেরকে আযাব দেখানো হবে। ইউবসিরুনা ইউবাসসারুনা, এটাকে দুভাবেই পড়া যাবে। ইউবসিরুনা হলে ইয়ারাউনা এর তাফসীর হবে, আর ইউরাউনার তাফসীর হবে ইউবাসসারুনা, মাজহুলটা বাবে তাফঈল থেকে ইউবাসসারুনা। তাহলে ওয়ালাউ তারাল্লাযীনা যালামু ইয ইয়ারাউনাল আযাবা, যদি তুমি দেখতে কাফেরদেরকে যখন তারা আযাব দেখবে বা তাদেরকে আযাব দেখানো হবে,
জাযাটা কি? জাযাটা মাহযুফ, লা রাআইতা আমরান আযীমা, লা রাআইতা আমরান আযীমা। ওয়া ইজ বিমানা ইজা, এই যে ইজ আনা হয়েছে, ইজ বিমানা ইদা, মানে ইজ শব্দটা সাধারণত মাজির উপরে ইস্তেমাল হয়, ঈদ শব্দটা মাজির উপরে আসে। তো এখানে ইজ যে ইয়ারাউনা মুজারের উপরে আসলো, তো বলতেছে যে আসলে এটা ইজ, এটা লাইসা আলা মানাহু, বরং ঈদ এটা বিমানা ইদা। তো ঈদ বিমানা ইদা হলে ঠিক আছে, ইয়ারাউনার উপরে আসছে। আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, আন্না বিল ফাতহি। তো মুসান্নিফ বলতেছেন এখানে এটা শুরুতে একটা হরফে জার মাহযুফ, লিআন্না, লিআন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, কারণ সব শক্তি ক্ষমতা আল্লাহ তাআলারই জন্য। আন্নাল কুওয়াতা আল কুদরাতা ওয়াল গালাবাতা লিল্লাহি জামিআ, জামিআ এটা হাল হইছে আল্লাহ শব্দ থেকে। ওয়া আন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব, এটা একটা কিরাত হইছে যেটা মুসান্নিফ এখানে প্রথমে ধরছেন। ওয়া ফি কিরাআতিন ইয়ারা বিতাহতানিয়া, ইয়া দিয়ে যেটা আমরা পড়ে থাকি। তাহলে ইদ ওয়ালাউ ইয়ারাল্লাযিনা যালামু, তাহলে এই সূরাতে ইয়ারা হলে তখন ফাইল কি হবে? তো মুসান্নিফ বলতেছেন যে ফাইল এটা হবে দুটো হইতে পারে, ওয়াল ফাইলু ফিহি, তাহলে ইয়ারা এর ফাইল কি হবে? কিলা যমিরুস সামি', ওই সূরাতে ইয়ারা এর ফাইল হবে সামি'ের যমির। এখানে আসলে সামি' না বলে রাই বললে ভালো হইতো। হাসি জামালে আসছে যে লাউ ক্বালা যমিরুর রাই লাকানা আযহার, কারণ ইয়ারা, ইয়ারা এর ফাইল কি সামি' হবে না রাই হবে? কি হয়, ইয়ারা এর ফাইল কি সামি' হবে না রাই হবে? ইয়ারা কাজটা যে করবে সে তো রাই, সে তো আর সামি' না। এই জন্য হাসি জামালের মধ্যে আসছে যে লাউ ক্বালা যমিরুর রাই লাকানা আযহার। তাহলে ওয়ালাউ ইয়ারা, ওয়ালাউ ইয়ারা মানে যে কোনো দর্শক, যে কোনো দর্শক যদি দেখতো, তখন আল্লাযীনা কাফারু আল্লাযীনা যালামু সেটা হবে মাফউল। তাহলে ওয়াল ফাইল ফিহি কিলা যমিরুস সামি', তো যদি যমিরে সামি' মানে যমিরে রাই এটা যদি হয় তাহলে মাফউল হবে আল্লাযীনা যালামু, তো আল্লাযীনা যালামুটা মাফউল হবে। তো ওই সূরাতে এবারটা হবে ওয়ালাউ ইয়ারা, ওয়ালাউ ইয়ারা আল্লাযীনা যালামু ইদ ইয়ারাউনাল আযাবা, জাযাটা মাহযুফ। তখন যেহেতু ইয়ারা এর ফাইল হলো মুযাক্কারে গায়েব, সেই হিসেবে জাযাটাও তো ওরকমই হবে, ইদ ইয়ারাল্লাযীনা যালামু ইদ ইয়ারাউনাল আযাবা লা রাআ আমরান আযীমা। যদি কোনো দর্শক জালেমদেরকে ওই অবস্থায় দেখতো তাহলে লা রাআ আমরান আযীমা। ওয়াকিলা আরেকটা বলতেছেন যে এই যে ইয়ারা এর সূরাতে আরেকটা হলো যে আল্লাযীনা যালামুটা হবে তখন ফাইল, আল্লাযীনা যালামুটা ফাইল। তো ওই সূরাতে আল্লাযীনা যালামু ফাইল হলে তখন ইয়ারা এটা হবে রুয়াতে কলবি, ফাহিয়া বিমানা ইয়ালাম, তখন হবে রুয়াতে কলবি। তাহলে রুয়াতে কলবি হলে এই ইয়ালাম হবে তার মানা। তো ইয়ালাম হলে রুয়াত, যদি রুয়াতে কলবি হয় তাহলে তার ফেল, ফেলে আফআলে কুলুব মিন আফআলুম মিন আফআলিল কুলুব, তারপরে দুইটা মাফউল লাগে। তো বলতেছে যে দুইটা মাফউল তো এখানে নাই, তবে আন্না তার মা বাদ সহকারে একটা মাফউল দুই মাফউলের কায়েম মাকাম হবে তখন। ও আন্না ওয়া মা বাদাহা সুদ্দাত মাসাদ্দাল মাফউলাইন, আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ ওয়া আন্নাল্লাহা শাদীদুল আযাব। এই বুঝতেছো, এটা হবে তখন মাফউল। জাওয়াবু ওয়া জাওয়াবু লাউ, জাওয়াবু লাউ মাহযুফুন, আর ওই সূরাতে লাউ এর জবাবটা হবে মাহযুফ। এর মানে ওয়ালাউ ইয়ারাল্লাযীনা যালামু ইদ ইয়ারাউনাল আযাবা আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ লামাত্তাখাযু মিন দুনিহি আনদাদা। এই লামাত্তাখাযু মিন দুনিহি আনদাদা এটা এখানে মাহযুফ থাকবে, যেটা সামনে মুসান্নিফ বলতেছেন। তো দেখো সর্বশেষটা যে ইয়ারা এর ফাইল হবে আল্লাযীনা যালামু, আর ইয়ারা এটা বিমানা হবে ইয়ালাম, আর আন্না ওয়া মা বাদাহা এটা হবে ইয়ালাম এর দুই মাফউলের কায়েম মাকাম হবে তখন। আর ওয়া জাওয়াবু লাউ মাহযুফুন, এই সূরাতে পুরো আয়াতের মানাটা কি হবে এটা বলতেছে এবার মুসান্নিফে। দেখো লাউ আলিমু ফিদ দুনিয়া শিদ্দাতা আযাবিল্লাহি ওয়া আন্নাল কুদরাতা লিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াক্তা মুআয়ানাতিহিম লাহু ওয়া হুয়া ইয়াউমুল কিয়ামা লামাত্তাখাযু মিন দুনিহি আনদাদা ওয়ালাউ ইয়ারাল্লাযীনা যালামু। দেখো আয়াতটা থেকে মানাটাকে একটু বুঝে নাও। শেষটা তারকিব মোতাবেক আয়াতের অর্থটা হবে ওয়ালাউ ইয়ারাল্লাযীনা যালামু, জালেমরা যদি জানতো। এই ইয়ারা এর মাফউল হলো আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ ওয়া আন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব আযাব। তো এটা হবে ইয়ারা এর মাফউল। তাহলে অর্থ হবে জালেমরা যদি দুনিয়াতে থাকতে, জালেমরা যদি দুনিয়াতে থাকতে এটা জানতো সব কুওয়াত আল্লাহ তাআলার এবং আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তিদাতা, এই কথাটা যদি তারা দুনিয়াতে জানতো তাহলে খবরটা মাহযুফ, তাহলে তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে উপাস্য বানাতো না, এটা হলো মাহযুফ। এখন তারা দুনিয়াতে জানতো, যদি
তারা যদি দুনিয়াতে জানতো যে সব ক্ষমতা আল্লাহ, এই যে সব ক্ষমতা আল্লাহ এবং আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তিদাতা, এই কথাটা তারা যদি দুনিয়াতে জানতো, যেই কথাটা তা জানবে কখন? জানবে হলো ইদ ইয়ারাউনাল আযাব। এই কথাটা তারা জানবে, তবে কখন এটা জানবে? যখন তারা আযাব দেখে ফেলবে। তো যখন তারা আযাব দেখে ফেলবে তখন তারা যেই জিনিসটা জেনে ফেলবে, এই জিনিসটা যদি তারা দুনিয়াতে থাকতে জানতো, লামাত্তাখাযু মিন দুনিহি আনদাদা ইদ ইয়ারাউনাল আযাবা, এটা তখন হবে আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ ওয়া আন্নাল্লাহা শাদীদুল আযাব। এটার খবরের সঙ্গে এটা তাল্লুক হবে। কুওয়াত কুদরত এটা আল্লাহর, এবং আল্লাহ তাআলা শাদীদুল ইকাব শাদীদুল আযাব। এই জিনিসটা যেটা তারা জেনে ফেলবে, বুঝে ফেলবে যখন তারা আযাব দেখে ফেলবে। আযাব দেখলে এটা তারা বুঝবে। এই জিনিসটা যদি তারা দুনিয়ায় থাকতে জানতো, তাহলে তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্য বানাতো না। এই বুঝতেছো? এবার দেখো মুসলিম কি বলতেছে মানাটা। আল মানা লাউ আলিমু ফিদ দুনিয়া, যদি তারা দুনিয়াতে জানতো শিদ্দাতা আযাবিল্লাহ ওয়া আন্নাল কুদরাতা লিল্লাহি ওয়াহদা। ওটা একটু লফিনাসের মুশাওয়াশ করছে নাকি? এই আন্নাল্লাহা শাদীদুল আযাবটাকে মুকদ্দম নিয়ে আসছে, আর কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআটাকে পরে নিয়ে গেছে। তো যদি তারা দুনিয়াতে জানতো আল্লাহ তাআলার আযাবের শিদ্দত এবং আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি ওয়াহদা, যেই জিনিসটা তারা জানবে কখন? ওয়াক্তা মুআয়ানাতিহিম লাহু। এটা হলো ওই ইদ ইয়ারাউনাল আযাবের মানা। ওয়াক্তা মুআয়ানাতিহিম লাহু, যখন তারা আযাবকে দেখে ফেলবে, ওই সময় তারা যেটা জেনে ফেলবে সেটা কি? ওয়া হুয়া ইয়াউমুল কিয়ামা লামাত্তাখাযু মিন দুনিহি আনদাদা। এটা হলো ওই লাউ আলিমু, এই লাউ এর জবাব, লামাত্তাখাযু মিন দুনিহি আনদাদা। এই বুঝতেছেন? ইদ বাদালুম মিন ইদ ক্বাবলাহু, আগের ইজ থেকে বদল। ইদ তাবাররাআল্লাযীনা তুবিউ, যখন তাবাররাআল্লাযীনা তুবিউ, যাদের অনুসরণ করা হতো তারা সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেবে। ইদ তাবাররাআল্লাযীনা তুবিউ, যখন অনুসৃত ব্যক্তিরা সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেবে। মিনাল্লাযীনা তাবাউ, অনুসারীদের কাছ থেকে, অনুসারীদের থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেবে। তো আল্লাযীনা তুবিউ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আর রুআসা। মিনাল্লাযীনা তাবাউ, যারা অনুসারী, অনুসারীদের থেকে তাদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেবে যে আমরা তাদেরকে চিনি না। আনকারু ইদলালাহুম, আমরা তাদেরকে গোমরাহ করি নাই। ওয়াকাদ রাআউল আযাব, যেহেতু এটা হাল হয়েছে এইজন্য এখানে কদটা বাড়াইতেছেন। ওয়াকাদ রাআউল আযাব, আর তারা সবাই আযাব তখন দেখে ফেলবে। ওয়া তাকাত্তাআত বিহিমুল আসবাব, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ওয়া তাকাত্তাআত আতফুন আলা তাবাররা বিহিম আই আনহুম, বা বিমানা আন আসে, যেমন অন্য জায়গায় আসছে ফাসআল বিহি খাবীরা। ফাসআল বিহি মানে ফাসআল আনহু খাবীরা, এখানেও তাই হয়েছে। তাকাত্তাআত বিহিম আই আনহুম আল আসবাব, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেটা দুনিয়াতে ছিল সেটা সব ছিন্ন হয়ে যাবে। আসবাব আই আল বুসালু, আল বুসালুল্লাতী কানাত বাইনাহুম ফিদ দুনিয়া, দুনিয়াতে যে সকল সম্পর্ক ছিল, মিনাল আরহাম ওয়াল মাওয়াদ্দাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বা এমনি ভালোবাসার সম্পর্ক, সবগুলো ছিন্ন হয়ে যাবে। তো কিয়ামতের দিন মুত্তাকিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা বহাল থাকবে, এটা ছাড়া আর বাকি সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আল আখিল্লাউ ইয়াওমা ইদিন বাযুহুম লিবাযিন আদুউন ইল্লাল মুত্তাকুন, এই যে শুধু একটা মাওয়াদ্দাকে আল্লাহ তাআলা নফি করতেছেন। মুত্তাকিদের মধ্যে পারস্পরিক যে তাকওয়ার বুনিয়াদের উপরে যে মাওয়াদ্দাটা থাকবে, এটা সেদিন বহাল থাকবে। এটা ছাড়া আর কোনো মাওয়াদ্দা, নফসে মাওয়াদ্দাও থাকবে না, এবং মাওয়াদ্দা যেটা রেহেমের সাথে সম্পর্ক সেটাও থাকবে না। ইয়াওমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি, সেটা দ্বারা যেটা বোঝা যায়। ক্বালাল্লাযীনা তাবাউ, এই অবস্থাটা দেখে যারা অনুসারী তারা বলবে লাউ আন্না লানা কাররাহ, যদি আমাদের দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকতো। লাউ আন্না লানা কাররাহ, লাউ আন্না লানা কাররাহ, যদি আমাদের দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকতো। রাজআতান ইলা দুনিয়া ফানাতাবাররা মিনহুম কামা তাবাররাউ মিন্না, তাহলে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিতাম যেমন আজকে তারা আমাদের থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে মানুষ যে অন্যের অনুসরণ করে, সেই অনুসরণটা হক পথে করুক বা বাতিল পথে করুক, এই আশাই করে যে যেটা হবে সেটা আমার বস বা নেতা বা স্যার ওনারা এটা দেখবেন, আমার কাজের বাস কাজটা করে যাওয়া, মুসিবতে পড়লে তো আমাদের স্যারেরা আসেনি। তো এটা বলতেছে ফানাতাবাররা মিনহুম কামা তাবাররাউ মিন্না আল ইয়াউমা, লাউ লিতামান্নি, এখানে লাউটা আসবে তামান্নির জন্য। ফানাতাবাররা এটা হলো জওয়াবুত তামান্নি, ওই যে লাউ আন্না লানা কাররাহ ফানাতাবাররা মিনহুম কামা তাবাররাউ মিন্না কাযালিকা ইউরিহিমুল্লাহু আ'মালাহুম হাসারাতিন আলাইহিম। কাযালিকা মানে এভাবেই, মানে কামা আরাহুম শিদ্দাতা আযাবিহি, কামা আরাহুম শিদ্দাতা আযাবিহি ওয়া তাবাররিআ বা'যিহিম মিন বা'যিন, আল্লাহ তাআলার আযাব যে কত শাদীদ,
এবং তারা একে অপর থেকে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে, এই দুইটা জিনিস আল্লাহ তাআলা যেভাবে তাদেরকে দেখিয়েছেন এভাবেই ইউরিহিমুল্লাহু আ'মালাহুম, তাদের বদ আমলগুলো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন হাসারাতিন আলাইহিম, তাদের উপর পরিতাপ রূপে বা তাদেরকে আক্ষেপে ফেলার জন্য। হাসারাতিন হালুন নাদামাতিন আলাইহিম, তাদের আক্ষেপ বাড়াবার জন্য। ওমা হুম বিখারিজিনা মিনান নার বা'দা দুখুলিন নার ওয়া নাযালা ফী মান হাররামা সাওয়াইবা ওয়া নাহবাহা। সামনে আসতেছে সাইবা, বাহিরা, হাম, এগুলোকে মক্কার কাফেররা হারাম করে ফেলছিল, অথচ এগুলো তো হারাম হওয়ার জিনিস না। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে এগুলোকে তোমরা যে হারাম করে ফেলছো, আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে তোমরা কেন হারাম করো? ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়্যিবা, পৃথিবীতে যেসব পবিত্র এবং হালাল বস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা খাও। মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়্যিবা, জমিনে যে সকল হালাল এবং পবিত্র বস্তু রয়েছে সেগুলো থেকে তোমরা খাও। যেটা হালাল হবে সেটা তো তাইয়্যিব হবেই, যেটা হালাল হবে সেটা তো তাইয়্যিব হবেই। হালালান এটা হাল হইছে কিসের থেকে? মিন মা ফিল আরদি, মা ফিল আরদি থেকে হাল হইছে। এটা হালালান শব্দটা হালুন মিন মা ফিল আরদ, মা ফিল আরদি থেকে হাল হইছে। হালালান তাইয়্যিবা, যেটা হালাল সেটা তো তাইয়্যিব অবশ্যই হবে। তারপরে তাইয়্যিব বললো যে, বলতেছে এটা সিফাতুন মুআক্কিদাতুন, সিফাতে মুআক্কিদা, হালালের মানাটাকে আরো বেশি তাকিদ করা হলো। আয় মুস্তালাজ্জান, আয় মুস্তালাজ্জা, তাহলে হালালের মানা তো হালাল ঠিক আছে, তাইয়্যিব দ্বারা উদ্দেশ্য আয় মুস্তালাজ্জান। মুস্তালাজ্জান মানে মুস্তালাজ্জান শারঈয়ান, শরীয়তের দৃষ্টিতে যেটা মুস্তালাজ, মুস্তালাজ্জান শারঈয়ান সেটা দ্বারা কি মুরাদ? হালালিত। এই মুস্তালাজ বিনাজরি শারঈ, সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? হালাল। তো এটা হলো যে তাইয়্যিবান, এটা যে হালে মুআক্কিদা, এটার মানা দেখালো। হালে মুআক্কিদা মানে এটা দ্বারা নতুন কিছু বুঝায় নাই, ওটাই বুঝাইছে মুস্তালাজ্জান আয় শারঈয়া। এটা হলো আয়ে, আমাদের নুসখাতে যেটা আসছে আয়ে, আয়ে শব্দটা তার মানে হলো সিফাতে মুআক্কিদার সূরতে তার মানাটা কি হবে এটা দেখালেন, নতুন কোনো মানা না, সেটা আগেরটাই। আর হাসিয়ে সবিতে জালালাইনের এখানে নুসখাটা হলো আও মুস্তালাজ্জা, আরেকটা নুসখা কি আও মুস্তালাজ্জা। ওই সূরতে তাফসীরটা হলো যে তাইয়্যিবানের একটা তাফসীর বললেন, তাইয়্যিবান এটা হালালের সিফাতে মুআক্কিদা, তার মানে যেটা হালাল হবে সেটা তো অবশ্যই তাইয়্যিব হবে, ভিন্ন কোনো কিছু বুঝায় না তাইয়্যিব বলে। আও মুস্তালাজ্জা, আও মুস্তালাজ্জা বলে বোঝানো হয়েছে যে মুস্তালাজ্জা মানে হলো মুস্তালাজ্জান আয় তাবঈয়ান, মুস্তালাজ্জান তাবঈয়ান। আই এর সূরতে যেটা বললাম একটু আগে, আই এর সূরতে মুস্তালাজ্জান মানে হলো মুস্তালাজ্জান শারঈয়া, শরীয়তের দৃষ্টিতে যেটা মুস্তালাজ, এটা আমার তবিয়াতে আমার কাছে মুস্তালাজ সুস্বাদু মনে নাও হইতে পারে, শরীয়তের দৃষ্টিতে মুস্তালাজ হার এমন জিনিস যেটা শরীয়তে হালাল করছে। আর দ্বিতীয় সূরতে যেটা আও, তাহলে আও দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে হালাল দ্বারা তো হালাল, আর তাইয়্যিব দ্বারা বোঝানো হয়েছে যেটা তোমার কাছে সুস্বাদু মনে হবে। তাহলে আগের কথার অর্থটা কি হলো যে জমিনের মধ্যে যত হালাল আছে সব হালালে তোমাকে খেতে হবে এটা কোনো জরুরি না, হালাল গুলোর মধ্যে যেটা তোমার কাছে সুস্বাদু লাগে সেটা খাবে তুমি, এই বুঝো নাই? তাহলে কুলু মিম্মা ফিল আরদি, মা ফিল আরদি থেকে তুমি খাবে কোনটা? হালালটা, এবং তোমার কাছে যেটা সুস্বাদু মনে হয়। হালালান তাইয়্যিবা, এই সূরাতে তাইয়্যিব সেটা তাকরীর না বরং তাসিস। তাইয়্যিবের শব্দটা এটা তাকরীরের জন্য আসে না, এবং কিসের জন্য আসছে? তাসিস, লিইফাদাতি মা'নান জাদীদ। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, মানে শয়তানের ওয়াসওয়াসা মোতাবেক চলো না। খুতুওয়াতিশ শাইতান, খুতুওয়াত তো বলা হয় এই দুই পায়ের মাঝখানে চলার সময় যে ব্যবধানটা থাকে এটাকে বলা হয় মূলত খুতুওয়া। এখানে উদ্দেশ্য হলো তুরুক, শয়তানের পথে চলো না, শয়তানের ভিন্ন কোনো পথ আছে, এটা দ্বারা আসলে উদ্দেশ্য হলো শয়তানের ওয়াসওয়াসা মোতাবেক তোমরা চলো না। তুরুক আর শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আফআলিশ শাইতান, শয়তানের আফআল, ওয়াসাইস, বললাম ওয়াসাইস অনুযায়ী চলো না তোমরা। তুরুক আর শয়তান আয় তাযীনিহি, শয়তানের ওয়াসাইস, শয়তানের মুযায়্যিন করে দেওয়ার কারণে, শয়তানের তাযীনের দ্বারা যেই ওয়াসাইস তোমাদের দিলে পয়দা হয়, এই ওয়াসাইসের ইত্তেবা তোমরা করো না। লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান আই লা তাত্তাবিউ তুরুকাশ শাইতান, এই শয়তানের আগে দিয়ে মুযাব মাহযুব, আই তুরুকা তাযীনিশ শাইতান, শয়তান তোমাদের দিলের মধ্যে যে সকল কাজের ওয়াসওয়াসা দেয় সে মুযায়্যিন করে সেই ওয়াসওয়াসা মোতাবেক সেই আফআলগুলোর ইত্তেবা করো না তোমরা। তুরুক দ্বারা উদ্দেশ্য আফআল।
ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, নিশ্চয়ই সে তোমাদের স্পষ্ট দুশমন। আই বাইয়িনুল আদাওয়া, যার দুশমনিটা স্পষ্ট, যার দুশমনিটা স্পষ্ট। অন্য জায়গায় মুসান্নিফ মাঝে মধ্যে এটা বলছেন বাইয়িনুল আদাওয়া ইনদা যাবিল বাসাইর, তার দুশমনিটা স্পষ্ট সবার কাছে না, ইনদা যাবিল বাসাইর, ইনদা যাবিল বাসাইর বা ইনদা উলিন নুহা, কোন কোন জায়গায় শব্দ আসছে যারা আকলওয়ালা তাদের কাছে তার দুশমনিটা স্পষ্ট। ইন্নামা ইয়া'মুরুকুম বিসসুই ওয়াল ফাহশা, সে তো তোমাদেরকে অন্যায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, সে তো তোমাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। সু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুতলক মাসিয়া, আর ফাহশা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কবিহ শারআ। তো একই তো হইলো, দুটোটা একই হইলো না? তো এটাকে অন্যরা ভাগ করছেন। ইসিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুতলক মাসিয়া, যেটাকে সগীরা শব্দ দিয়ে তাবির করা যেতে পারে, আর ফাহশা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেটা কবিরা, গুনাহে কবিরা। এখানে মুসলিম যেভাবে করছেন সেটা একই হয়ে গেছে দুটোটা, কারণ যেটা ইসিম সেটা তো কবিহুন শারআনি, একই হয়ে গেছে দুটোটা। ওয়ান তাকুলু, শয়তান তোমাদেরকে অন্যায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। ওয়ান তাকুলু, ওয়ান তাকুলু, ওয়ান তাকুলু আলাল্লাহি মা লা তা'লামুন, এবং সে তোমাদেরকে এই নির্দেশও দেয় যেন তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন সব কথা বলো যা তোমরা জানো না। ওয়ান তাকুলু আলাল্লাহি মা লা তা'লামুন মিন তাহরিমি মা লাম ইউহাররিমিল্লাহ ওয়া গায়রিহি, আল্লাহ তাআলা যেগুলো হারাম করেননি এগুলোকে হারাম করা, এবং এগুলো ছাড়া আরো অন্যান্য জিনিস, মিন ইত্তিখাজিল আনদাদ ওয়া তাহরিমিত তাইয়্যিবাত, তাহলে এগুলো শয়তানে তোমাদেরকে আদেশ করে। ওয়া ইযা কিলা লাহুমুত্তাবিউ মা আনজালাল্লাহ, শয়তানে আদেশ করে এমন কাজ কয়েকটা বললো। এরপরে যেটা বলতেছে এটা হলো ওই শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে তারা বলে, শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে তারা বলে কি, ওয়া ইযা কিলা লাহুম, যখন তাদেরকে বলা হয় ইত্তাবিউ মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো, মিনাত তাওহীদ ওয়া তাহলিলিত তাইয়্যিবাত, তখন তারা কি বলে, ক্বালু লা বাল নাত্তাবিউ মা আলফাইনা আলাইহি আবাআনা, আমরা আমাদের বাপ দাদাকে যে সকল কাজ যেই অবস্থার উপর পেয়েছি, আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে যে অবস্থার উপর পেয়েছি আমরা তারই অনুসরণ করব। নাত্তাবিউ মা আলফাইনা ওয়াজাদনা আলাইহি আবাআনা মিন ইবাদাতিল আসনাম ওয়া তাহরিমিস সাওয়াইব ওয়াল বাহায়ের, সাওয়াইব বাহায়ের এগুলোর ব্যাখ্যা সামনে আসতেছে। ক্বালা তাআলা আয়াত্তাবিউনাহুম, তারা কি তাদের বাপ দাদার অনুসরণ করতে থাকবে, ওয়ালাউ কানা আবাউহুম লা ইয়াকিলুনা শাইআম মিন আমরিদ দ্বীন ওয়ালা ইয়াহতাদুনা ইলাল হাক্কি, যদিও তাদের বাপ দাদারা দ্বীন সম্পর্কে কিছুই বুঝতো না এবং তারা সত্য পথের পথিক ছিল না, ওয়ালা ইয়াহতাদুনা ইলাল হাক্কি, এবং তারা সত্য পর্যন্ত পৌঁছতেও পারেনি। ওয়াল হামজা লিল ইনকার, এই যে আয়াত্তাবিউনাহুম ওয়ালাউ কানা আবাউহুম, এই হামজাটা লিল ইনকার মানে লা ইয়ানবাগি লাহুম যালিক। এখানে দেখো ইযা কিলা লাহুম ইত্তাবিউ মা আনজালাল্লাহ ক্বালু বাল নাত্তাবিউ মা আলফাইনা আলাইহি আবাআনা, এই আয়াতের ইবারাতুন নস হলো এটা, যেটা কুফফারদের একটা হালাত বয়ান করা হইতেছে। ইবারাতুন নস মানে এবারত থেকে যেটা একদম সারাহাতান যেটা বোঝা যায় কাফেরদের একটা হালাত, যে কাফেরদের অবস্থা হলো যখন তাদেরকে বলা হয় যে আল্লাহর নাজিলকৃত বিষয়ের ইত্তেবা করো, তখন তারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে বাদ দিয়ে তারা বলে যে আমরা তো আমাদের বাপ দাদার পথেই চলবো। ইবারাতুন নস দ্বারা তো বোঝা যায় যে কাফেরদের এই ফেলটা মজমুম, কিন্তু ওই যে উসুল ফিকহ কিতাবে পড়ছো না, একটা আছে ইবারাতুন নস আর একটা হলো দালালাতুন নস। দালালাতুন নস একটা পড়ছো না, কোরআন কারীমের মধ্যে ইবারাতুন নস দ্বারা যেমন মাসাইল সাবিত হয়, ঠিক তেমনি হবে ইবারাতুন নসের দ্বারা যেমন হয় ইশারাতুন নস, দালালাতুন নস, ইক্তিজাউন নস দ্বারাও তো হয়। তো দেখো ওই যে এখানে ইবারাতুন নস তো হলো যে কুফফারদের এই ফেলটা মজমুম, আর এটার দালালাতুন নসটা কি? দালালাতুন নসটা হলো এই জাতীয় কথা বলা, মানে মা আনজালাল মুকাবেলায়, মা আনজালাল্লাহ এর মুকাবেলায় তাকলিদ আবাকে পেশ করা, এটা মজমুম, এটা যেই করুন। দালালাতুন নসের তারিখটা ভুলে গেছো তোমরা? দালালাতুন নসের মিসাল যেটা উসুলে ফিকহ কিতাবে দেয় যে ওয়ালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়ালা তানহারহুমা, ওয়ালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়ালা তানহারহুমা, তোমরা পিতামাতাকে উফ বলো না। এখানে এই উসুল শাসির মধ্যেই তোমাদের বোঝানো হয়েছিল, এটা ওখানে পড়ছো তোমরা, যে তোমরা পিতামাতাকে উফ বলো না। এটার ইবারাতুন নস হলো উফ শব্দটা বলা নিষেধ, আর উফ বলো না এটা দ্বারা আসলে শুধু উফ না বলা এটা নিষেধ করার উদ্দেশ্য না, বরং এমন কোনো কথা বলো না, এমন কোনো কাজ করো না যেটা দ্বারা তোমাদের মা বাবা কষ্ট পাবে, এটা হলো দালালাতুন নস। তো ইবারাতুন নস হলো উফ বলা হারাম, আর দালালাতুন নস হলো যে উফ বলা হারাম যেই কারণে
এটা এই আমরে মুশতারাক মানে ইজা, এটা যত জায়গায় পাওয়া যাবে সব জায়গায় হারাম। এখানে এবারাতুন নস হলো যে তাদের এই ফেলটা কি মা আনজালার মোকাবেলায় আল্লাহ তাআলা নাযিলকৃত কিতাব বা হুকুম আহকামের মোকাবেলায় তারা আবা এর তাকলিদটাকে পেশ করতেছে। এটা হলো তাদেরটা হলো এবারাতুন নস, যে কাফেররা এটা করতো। কিন্তু দালালাতুন নসের দ্বারা যেটা আম বোঝানোর উদ্দেশ্য যে এই কাজটা মজমুম, এটা যেই করুক। এবারাতুন নস হলো কুফফারদের এই ফেলটা মজমুম, আর দালালাতুন নস দ্বারা বোঝা যায় এই রকমের কাজ এটা যেই করুক এটা মজমুমই হবে। মা আনজালার মোকাবেলায় যদি তাকলিদ আবাটাকে পেশ করে। এখানে কথাটা বুঝে নিও যে মজমুম হবে তখনই যদি তাকলিদ আবাটাকে মা আনজালার মোকাবেলায় পেশ করা হয়। আর যদি তাকলিদ আবাটা মা আনজালার মুআফিক হয় তাহলে তো সেটা দেখতে তাকলিদ আবা হবে, কিন্তু আসলে সেটা তাকলিদ মা আনজালা হবে, ইত্তেবায়ে মা আনজালা হবে। এখানে মজমুমটা হবে তখন যখন তারা মা আনজালায় আছে কি না এটা দেখেই না একেবারে, বাস তারা সরাসরি বলতেছে যে আমরা আমাদের আবা আজদাদকে যে অবস্থায় পাইছি সেটাই মানব। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।